오로라의 서가 산책. 분홍색 종이 위에 보라색 글씨로 이렇게 적어보세요. 나는 공공하는 즐거움을 포기할 수 없어. 그리고 공공이라는 자리에 내가 생각하는 공공을 떠올려 보는 거예요. 저도 한번 해봤어요. 수많은 공공이 있지만 하나를 골라보니 봉사라는 단어가 떠오르네요. 포기할 수 없는 공공은 그것이 나를 지탱해주고 나의 영혼을 채워주는 것이라는 생각이 드네요. 전 낭독하는 일을 특히 좋아해요. 시각장애인들을 위한 오디오북 만드는 봉사활동을 하고 있는데요. 그분들 덕분에 저도 좋은 책을 읽을 수 있어서 참 좋아요. 안녕하세요. 수원 FM의 이름이 새롭게 정해졌는데요. 수원의 S 그리고 하나의 영어 원이 만나서 SONE. 읽을 때는 손이라고 읽어주시면 돼요. 그래서 앞으로는 손 FM이 되었습니다. 저는 손 FM 방송활동가 오로라 김은양이에요. 오로라의 서가 산책은 일상생활 속에서 겪게 되는 크고 작은 문제들이 우리의 멘탈을 흔들 때 힘이 되는 책 속의 보석 같은 글귀들을 찾아서 공유할 거예요. 여러분이 자신의 멘탈을 흔드는 실체를 찾아서 해결해 나가는 과정에 동행하고 싶어요. 한문에서 사람 인자는 사람과 사람이 등을 서로 맞대어 기대고 있는 모습을 따서 만든 상형 문자라고 하지요. 오로라와 함께 서로에게 응원과 격려를 보내는 시간 만들어 나가요. 오늘의 첫 곡은 코디 심프슨의 라다데로 문을 열겠습니다. There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades. Don't let them see me down. You have taken over my days, so tonight I'm going out. Yet I'm feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I'm only spoiling the party anyway. Cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-di-dee-la-la-da-do-da-da-da-me, da-da-da-you. La-di-dee-la-la-da-do, there's only me, there's only you. La-di-dee-la-la-da-do-da-da-da-me, da-da-da-you. La-di-dee-la-la-da-do, we're gonna think of you. All this place is packed with people, but your face is all I see. And the music's way too loud, but your voice won't let me be. So many pretty girls around, they're just dressing to impress. But the thought of you alone has got me running, I don't know what to say next. Feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I'm only spoiling the party anyway. Cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-di-dee-la-la-da-do-da-da-da-me, da-da-da-you. La-di-dee-la-la-da-do, there's only me, there's only you. La-di-dee-la-la-da-do-da-da-da-me, da-da-da-you. La-di-dee-la-la-da-do, we're gonna think of you. La-di-dee-la-la-da-do-da-da-da-me, da-da-da-you. La-di-dee-la-la-da-do, there's only me, there's only you. La-di-dee-la-la-da-do-da-da-da-me, da-da-da-you. La-di-dee-la-la-da-do, we're
do. They won't see through my disguise. Right here behind my eyes, replaying in my mind. La-da-da, yeah. I hear the light. There is no better place to hide. By your side, I hide never facing down. Only for you, the party anyway. 'Cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-da-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-do, there's only me, there's only you. La-da-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-do, you were gonna think of you. La-da-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-do, there's only me, there's only you. La-da-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-do, you were gonna think of you. 코디 심프슨의 라다데 어디서 많이 들어보지 않으셨나요? 네, 맞아요. 하늘에서 음식이 내린다면 이라는 애니메이션에서 나왔던 노래지요. 노래 제목 라다데는 어떤 것에 홀린 듯한 가벼운 느낌을 표현한 것으로 우리나라 표현으로 바꿔보자면 룰루랄라 정도가 되겠지요. 오로라의 서가산책에서 오늘의 책 소개해 드릴게요. 이 책은 일본 작가의 책이에요. 얼마 전에 TV로 힐링하는 시간이었는데요. 머리가 복잡할 때 저는 타인의 삶을 들여다보는 게 도움이 되더라고요. 리모컨으로 채널 1번부터 시작해서 꾹꾹 눌러가고 있었죠. 채널 100번이 넘도록 멈춤이 안 되는 상황. 이런... 요새는 볼거리도 차고 넘치지요. 사실 웬만한 콘텐츠는 넘기게 되지요. 아, 채널이 많기도 하구나 하는 순간 채널 144번의 멈춤. 이 채널에 고독한 미식가라는 드라마가 시작되고 있었어요. 미식가, 좋아. 제 아들이 중학생인데 요리에 관심이 있어서 멈추게 되네요. 키가 180cm를 훌쩍 넘을 것 같은 주인공이 맛집을 찾아다니는 내용이에요. 고독한에서 예상할 수 있듯이 혼밥을 하는 거예요. 우리나라에서 혼밥은 왠지 쓸쓸하고 초라한 느낌이 들고 즐기는 사람이 없었지요. 물론 요새는 혼밥, 혼술도 멋이 되고 있지만요. 이 주인공이 식당을 찾아가서 음식을 시키고 음식을 먹는, 간단히 말하면 먹방이라고 할 수 있어요. 20분 남짓 짧은 드라마가 주는 신선함이 저를 붙잡았어요. 어쩌면 그렇게 음식에 대한 존중이 있는지요. 먹방을 보다가 존중이라는 단어가 떠오르다니 너무 참신했어요. 먹방이 음식을 탐하는 식욕이라면 고독한 미식가는 음식이 가진 그 고유한 맛에 감사하는 식사라고 할까요? 음식을 보며 감탄하는 그 단어들이 제게는 감동적이기까지 하더라고요. 한 끼에 밥을 먹는 건데 저리도 감사를 표현할 수 있을까 싶어서요. 그래서 궁금해졌어요. 작가가 누굴까? 어떤 책이 원작일까? 검색을 해보니 구스미 마사유키란 분이었어요. 혹시나 도서관에도 있을까 싶어 검색했어요. 작가의 또 다른 책인 먹는 즐거움은 포기할 수 없어가 있더라고요. 책을 볼수록 작가의 얼굴이 궁금해서 인터넷을 검색하니 간단한 정보만 있고 사진이 없었어요. 그러다가 다시 본 144번 방송에서 작가를 만날 수 있었어요. 책 표지부터 살펴보면 연분홍색 책 바탕에 좌측 상단에 제목은 두 줄로 새로 쓰기 됐어요. 먹는 즐거움, 줄바꿈, 포기할 수 없어, 느낌표. 요건 궁서체로 쓰여 있고요. 우측 상단에는 고독한 미식가 원작자의 줄바꿈,
식욕 자극 에세이, 요건 윤고딕체로 쓰여 있어요. 구스미 마사유키 지음, 최윤영 옮김. 빈 공간에 대머리에 눈썹이 진한 사람이 젓가락으로 그릇으로 입을 반쯤 가리고 무언가를 쓸어 넣고 있어요. 그림의 머리 왼쪽 위로는 못 참겠다 무한흡입이라는 글자가, 오른쪽 머리에 돼지꼬리하고 네모 안에 식탐 아재라고 그렸네요. 표지의 4분의 1 하단 공간에는 2컷 만화가 있어요. 국수를 먹는 아저씨와 왼쪽에 후루룩, 오른쪽에 후루룩이란 글자가 있고요. 쩝쩝 밥을 먹는 아저씨는 왼쪽 말풍선에는 아 배부르다, 오른쪽 말풍선에는 극강의 행복이 밀려온다 라고 되어 있었어요. 2컷으로 책의 핵심을 그대로 보여주네요. 작가는 자신의 모습을 그대로 표현했더라고요. 드라마에서 작가가 직접 식당에 탐방하는 컷이 있는데 만화 속 모습과 오버랩 되면서 무릎을 탁 칠 만큼 똑같네요. 도서에 소개된 지은이 구스미 마사유키는 1958년 도쿄 태생이고요. 1981년 이즈미 하루키와 함께 이즈미 마사유키라는 이름으로 그린 단편 만화 야행으로 데뷔했어요. 동생 구스미 다쿠야와 함께 그림 중학생 일기로 제45회 문예 춘추 만화상을 수상했어요. 다니구치 지로와 공동 작업한 고독한 미식가는 한국, 프랑스, 이탈리아, 브라질, 스페인에 번역 출간되었고 드라마로도 방영되며 큰 반응을 불러일으켰어요. 미즈사와 아츠코와 공동 작업한 하나씨의 간단 요리는 만화 대상 2011년 4위를 기록했어요. 한국에 출간된 책으로는 고독한 미식가, 우연한 산보, 에세이와 만화로 출간된 낮의 목욕탕과 술이 있어요. 노래 한 곡 듣고 오실게요. 워너스의 식은 음식. 꼬여버렸지만 baby 풀려고 하지 않아. 식어버린 내 맘이 식어버린 내 씻을 수 없는 얼룩도 이제 무뎌져가. 아름다운 베이스 너무나 메인 디쉬 다시잖아 아쉽잖아 감정은 let's break 고운 감정은 더 다시 타올라는 남자 남의 인생이 없기 전에 식어버려 oh no. 꿈만 같았었던 paradise 이제 끝이 보여 finish line. 우리 감정이 희미해져가 시간 음식처럼 남았네요. 곧 있으면 버려지겠죠. 전부 내 탓인 것 같아요. 그저 따뜻했던 내가 시간 음식처럼 차갑네요. 곧 있으면 버려지겠죠. 지금 본 것처럼 맘 아파요. 그리워 따뜻한 그때가 미워질 수 없는 girl 미련이 남았어. 내게도 나만 이젠 볼 수도 없는 가릴 수도 없는 네가 내게 와서 내생각고 하게 버려두고 가줘. 진짜로 끝 아름다워 잊어버리지 마 그 드라마 아니었어 하니까 말해. 내게도 미안해 헤어지기는 싫은데 이제는 싹 다 식어버려버린 너의 상처에 꿈만 같았었던 paradise 이제 끝이 보여 finish line. 우리 감정이 희미해져가 시간 음식처럼 남았네요. 곧 있으면 버려지겠죠. 전부 내 탓인 것 같아요. 그리죠 따뜻했던 내가 시간 음식처럼 차갑네요. 곧 있으면 버려지겠죠. 지금 본 것처럼 맘 아파요. 그리워 따뜻한 그대가 다 상했어 마음도 상했어. 이제 날 위로는 다시 떼길 수 없어. 네가
시계는 음식처럼 남았네요. 곧 있으면 버려지겠죠. 전부 내 탓인 것 같아요. 그립죠 따뜻했던 내가. 시계는 음식처럼 차갑네요. 곧 있으면 버려지겠죠. 지금 본 것처럼 안 아파요. 그리워 따뜻한 그때가. 이번 코너는 낭독 순서입니다. 이 책은 두 편으로 나누어 라디오를 만들어 보려고 해요. 왜냐고요? 이 책은 여는 글과 차례를 소개 안 할 수가 없어요. 들어보시면 아실 거예요. 구스미 마사유키의 여는 글 식탐 만세 낭독해 드릴게요. 여는 글이 이렇게 재미있을 수도 있구나 하실 거예요. 작가가 식당 앞에서 줄무늬 반팔을 입고 왼손으로 하이 하며 의지를 표현하는 표정으로 오늘은 뭘 먹어볼까 하네요. 식탐 만세. 식탐이 많은 편은 아니라고 착각했던 때가 있었다. 만화에 자주 음식 이야기를 하지만 독자들을 위한 일종의 서비스 같은 거라고 생각했다. 먹는 것에 집착하는 친구 녀석을 한심하게 여기기도 했다. 그때 나는 건방졌었다. 스스로를 너무나 모르고 있었다. 아무래도 나는 타고난 탐식가인 듯하다. 맛있는 음식을 보면 참을 수가 없다. 꼴깍. 군침이 넘어가고 위장이 요동치기 시작한다. 나라는 인간은 어쩌면 주체할 수 없는 식탐을 만화로 승화시키고 있었던 건지도 모르겠다. 어린 시절부터 먹는 속도가 무척 빨랐다. 식탐이 많다는 증거다. 특히 좋아하는 음식을 먹을 때면 맛을 보긴 하는 건가 싶을 정도로 입안에 밀어넣기 바빴다. 천천히 먹어도 괜찮아. 그리 급하게 먹어서야. 허겁지겁 먹는 나를 보며 어머니는 웃음 띤 얼굴로 말씀하시곤 했다. 당신이 만든 요리를 잘 먹는 아들의 모습이 흐뭇해서 나온 애정이 담긴 말이리라. 그럴 때마다 나는 행복에 겨운 표정으로 입에 음식을 가득 넣은 채 어리광을 부렸었지. 너무 맛있는 걸 어떡해요. 그러고 보니 매일 저녁밥을 먹을 때 걸리는 시간도 요리가 나오고 평균 10분 정도면 끝. 그야말로 무아지경이다. 참으로 성급하고 궁상맞은 식사다. 하지만 누군가로부터 초대받은 저녁 식사 자리에서도 이러면 곤란하다. 그럴 때 나는 최대한 천천히 먹기 위해 노력에 노력을 거듭한다. 정성 들여 차려준 음식을 마구 먹어치운다는 인상을 주는 건 예의가 아니다. 식사 자리가 무사히 끝나고 나면 돌아오는 길엔 늘 배가 고팠다. 이런 걸 걸신 들린 배라고 한다지. 정말이지 속수무책이다.
이 글을 쓰고 있는 지금도 순식간에 배가 고파온다. 이 책은 그런 창피스러운 나의 식탐을 숨김없이 글로 담은 것이다. 혹시 자신의 식탐에 대해서 부끄러워하는 이가 있다면 이 책을 읽고 그런 생각을 버리기 바란다. 맛있는 음식을 먹을 때 행복하지 않은 사람이 있으려나? 음식 앞에서 위장부터 반응하는 사람은 그 행복을 조금 더 강렬하게 느끼는 사람일 뿐이다. 작가가 자신의 이야기를 숨김없이 글로 담았다고 하네요. 전 작가의 이 숨김없는 표현이 마음에 드네요. 노래 한 곡 듣고 이어갈게요. 김창완의 점심시간 칼국수집. 사진관 옆에 칼국수집 만두통에서 김이 나네. 구수한 만두 찌는 냄새 골목에 꽉 찼는데 한 손에 배달통을 든 청년이 여기 불이 든 자전거를 타고 나가시네. 옷감이 닦아요. 전화 받는 아줌마 바쁘네. 순두부 기다리는 아가씨 젓가락 쪽쪽 빨고 있고 흰모자 쓴 저 방장 아저씨 땀을 뻘뻘 흘리네. 정신없이 국수를 빼다가도 문이 열릴 때마다 인사하네. 어서 오쇼 어서 오쇼 이쪽으로 자리 내드려요. 바빠요 국수 빨리 줘요. 배고픈 얼굴들 하기 같은데 점심시간 바쁜 칼국수집 정말 사람 사는 것 같네. 지하다방역 대구탕집 입구에 서서 기다리네. 얼큰한 대구탕 국물 냄새 복도에 꽉 찼는데 한 손에 행주 들고 치워대는 아가씨도 정신없이 뛰어다니는데 옷감이 닦아요. 주문받는 아저씨 바쁘네. 차례를 기다리는 신사들 목젖이 쭉쭉 늘어지고 아까운 점심시간 반절이 정말 삼키 나가네. 정신없이 주문을 받다가도 손님이 갈 때마다 불쌍하네. 얼마입니까 얼마예요. 다음에 또 들러주세요. 바빠요 대구탕 빨리 줘요. 배고픈 얼굴들 아기 같은데 점심시간 바쁜 대구탕집 정말 사람 사는 것 같네. 여러분은 책을 고를 때 어떤 방법으로 고르세요? 제 경우는 먼저 제목을 봅니다. 제목이란 것은 책의 내용을 한 줄로 요약한 것이니 가장 핵심적인 글이겠지요? 두 번째로 차례를 살펴봅니다. 차례라는 것은 그 책의 키워드를 집약해 놓은 것으로 봐도 되거든요. 이런 키워드로 이야기를 풀어내겠구나. 예측도 가능하고 내가 원하는 키워드가 있는지 한눈에 알아볼 수 있지요. 먹는 즐거움은 포기할 수 없어의 차례는 알맹이만 모았다고 할 수 있어요. 그래서 들려드리고 싶네요.
차례. 고기구이. 입 안에 남아있는 육즙의 여운을 좀 더 길게 느끼고 싶어. 라면. 아무리 뜨거워도 거침없이 후루룩 후루룩 먹어야 제대로지. 돈가스. 남자답게 호쾌하게 배를 채우고 싶은 날. 도시락. 통에 담기는 순간 뭐든지 다 맛있어진다니까. 샌드위치. 꼬르륵. 허기를 달래기에 이만큼 적당한 간식도 없지. 생선회. 볼이 미어지도록 한가득 쌈을 싸서 우물우물. 아, 배부르다. 카레 라이스. 쿰쿰. 코를 찌르는 마성의 향. 무한 흡입을 부른다. 나폴리탄. 대뇌에 박혀있는 새빨간 새 속의 맛. 잊을만 하면 생각난다. 나토. 온 힘을 다해 일심불란하게 휘저어라. 끈적해질수록 풍미장렬. 오니기리. 속에 뭐가 들어있는지 모른 채 한 입 한 입 중심을 향해 전진. 단팥빵. 단팥빵 한 입. 흰우유 꿀꺽. 아, 추억이 나를 부른다. 죽. 온몸에 스며드는 뜨끈함에 축 늘어졌던 심신이 되살아난다. 볶음국수. 엉성하게 대충 볶아도 좋아. 맛보다 분위기로 먹는 음식도 있지. 중화냉면. 여름을 시작하는 나만의 의식. 시큼한 게 코가 찡해야 제대로지. 컵라면. 과자 이상, 밥 미만의 적당한 불량식품. 이거야말로 어른의 간식이지. 무. 궁극의 감칠맛을 내면서도 생색내지 않는 너그러운 녀석. 고양이 맘마. 허접하다는 걸 알면서도 눈에 보이면 먹고 싶으니 큰일이군. 장어. 스스로를 힘껏 응원해주고 싶은 날. 아무리 비싸도 무조건 먹는다. 젓갈. 진정한 밥도둑은 이거지 이거. 벌써 다 먹었네. 메밀국수. 겨울이 오면 생각난다. 퍼석한 면에 새까만 국물이면 충분해. 튀김 덮밥. 바삭한 튀김, 매콤한 양념에 뜨끈한 밥. 뭐가 더 필요해? 두부. 담백함 속에 숨겨진 엄청나게 깊은 맛. 그 참맛을 알아버렸지 뭐야. 오차즈케. 언제 먹어도 부담이 없다. 그릇째 들고 술술 먹는다. 꽁치. 잔가지 말고는 버릴 게 없다. 머리부터 꼬리까지 모조리 먹어야 제맛. 양배추. 음식의 맛을 살리는 최고의 조연. 아껴 쓰면 서운해. 소면. 국물이 사방에 튀어도 오케이. 입안으로 면발을 힘차게 빨아들여라.
어떠세요? 제목만 들어도 바로 나의 최애 음식을 먹고 싶지 않으시나요? 우리는 살기 위해 먹을까요? 아니면 먹기 위해 살까요? 제가 어릴 때만 하더라도 음식이 참 귀했었지요. 중학교 졸업식에 자장면을 특별 외식으로 했던 기억이 날 만큼 외식이 흔하지 않았어요. 하지만 지금은 간단하게 어플을 이용해서 톡톡톡 몇 번만 선택하면 배달의 민족에서 1시간 내에 근사한 음식들로 만찬을 즐기게 해주지요. 이런 걸 보면 지금은 먹기 위해 산다는 말이 더 어울리는 것 같네요. 근사한 식당에서 음식을 시키고 음식이 나오면 여러분은 어떻게 하세요? 저는 먹기 전에 휴대폰을 들어 사진을 먼저 찍어요. 눈으로 먼저 먹는 거예요. 그 순간을 함께하는 사람들과의 추억을 사진에 담는 의미도 있고요. 그리고 나서 음식을 즐겨요. 한가한 시간에는 그 사진을 카톡 푸샤나 SNS에 짧은 글을 올리죠. 우리에게 음식은 더 이상 살기 위해 먹는 것에 머물지 않아요. 나의 생활 수준과 취향을 타인에게 보여주는 또 다른 거울로서의 역할을 하죠. 전 가끔 이런 생각도 해요. 이렇게 외식 문화가 발달하다가는 미래의 집에는 주방이 사라지지 않을까? 음식을 먹는 일은 즐겁지만 복잡한 대형 마트를 돌며 재료를 고르고 집에 와서 음식 재료를 손질하며 음식을 만들고 그 뒤처리를 하는 시간에 차라리 배달 음식을 시킨다면 그 시간을 온 가족이 소통하는 시간에 쓸 수 있지 않을까 하고요. 요새는 전업주부가 거의 없잖아요. 누구나 자신의 일을 하면서 사회에서 역할을 하고 있으니 집에서 가사일까지 완벽하게 해내는 건 현실적으로 힘들잖아요. 특히나 음식하는 일에 관심이 없는 사람에게는 누군가 음식을 준비해 준다면 참 고마울 거예요. 고독한 미식가의 주인공처럼 그 음식을 만들어준 분께 깊은 감사와 음식의 맛에 감동하면서 가족과 행복한 식사를 하겠죠. 구스미 마사유키처럼 가족과 함께 즐기는 이 맛, 극강의 행복이 밀려온다 라고 말하면서요. 노라조의 사이다 듣고 오실게요.
여러분에게 포기할 수 없는 즐거움을 주는 것은 무엇인가요? 저는 봉사를 포기할 수 없네요. 시각장애인분들을 위해 내가 활동을 하고 있다고 생각했었는데 시간이 지날수록 그분들 덕분에 제가 더 큰 기쁨을 얻고 있다는 걸 깨닫게 되었어요. 봉사를 통한 제일 큰 행복을 얻는 사람은 바로 저인 거죠. 좋은 책을 제일 먼저 읽을 수 있고요. 듣는 사람을 생각하며 낭독하니 책에 대한 이해가 더 잘 돼요. 나를 충만하게 채우고 다른 분에게도 듣는 기쁨을 나눌 수 있다니. 저는 봉사를 포기할 수 없어요. 여러분의 공공의 자리에는 어떤 단어를 넣으실까요? 오로라의 서가 산책, 오늘은 여기까지입니다. 모든 행운과 긍정이 여러분과 함께하길. 행복 충전!